Hi students, good morning to all of you. My name is Ajit Babu, Maths faculty in Kerala Junior College. ఇవాళ చెప్పే టాపిక్ మ్యాథ్స్ 2A కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. మ్యాథ్స్ 2A నుండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. ఆల్రెడీ మనం బిఫోర్ క్లాసెస్లో 1.2లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకున్నాం. మనం కంటిన్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పగలను. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేటికి ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్. If a plus ib whole square is equal to x plus iy, then find x square plus y square. Then find x square plus y square. ఈ చూడండి ఏం ఇచ్చాడు మనకి, a plus ib whole square is equal to x plus iy ఇచ్చాడు. దెన్ ఫైండ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మన వాల్యూని కనుక్కోమన్నాడు. ఓకేనా? సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను a ప్లస్ ib హోల్ స్క్వేర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఓకే, a ప్లస్ ib హోల్ స్క్వేర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చూడండి. సొల్యూషన్ అమ్మా, a ప్లస్ ib హోల్ స్క్వేర్ is equal to a ప్లస్ b बार ना होल a का माइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a square plus b square plus 2ab. Then प्रकार a plus b అంటే a square plus ib whole square plus 2abi is equal to x plus ib. అమ్మా ఇప్పుడు a square ib హోల్ స్క్వేర్ అంటే i స్క్వేర్ b స్క్వేర్. మరి i స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? -1. కాబట్టి వస్తుంది మైనస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2abi is equal to x plus ib. Comparing real and imaginary parts. రియల్ పార్ట్ ఇమేజ్ పార్ట్ ని కంపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అనేది రియల్ పార్ట్, ఇక్కడ x అంటే x is equal to a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ అంటే అయి ఉండేదాన్ని ఇమాజినరీ పార్ట్ అంటారు. ఓకే, అప్పుడు 2ab is equal to y, 2ab is equal to ఇప్పుడు మనమే కొన్నాం x ప్లస్ y. ఫైండ్ a square plus y square. మరి x అంటే ఎంత మన దగ్గర a square minus b square whole square plus y అంటే వాల్యూ అవుతుందమ్మా 2ab whole square. That implies a minus b whole square form, a minus b whole square form, a square whole square plus b square whole square minus 2a square b square plus 2ab whole square అంటే 4a square b square. That implies a square whole square plus b square whole square minus 2a square b square plus 4a square b square అంటే plus 2a square b square. ఎందుకంటే -2 నుంచి 4 తీస్తే 2 మిగులుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, అప్పుడు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే దేనిపైనమ్మా x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. 6th one, if x plus iy is equal to cis alpha into cis beta, then find the value, then find the value x square plus
y square. Then find the value x square plus y square. మరి ఇక్కడ మనకి x ప్లస్ i బై వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు చూడమ్మా, సిస్ ఆల్ఫా ఇంటూ సిస్ బీటా ఇచ్చాడు. దెన్ ఫైండ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. సేమ్ ఇందా ప్రాబ్లం లాగే ఇమాజినరీ పార్ట్ ని రియల్ పార్ట్ ని కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేస్తే x వాల్యూ y వాల్యూ వస్తుంది. దాని నుంచి x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి దాని వాల్యూ చూడండి ఒకసారి. x plus i by is equal to cis alpha into cis beta, that is equal to cis alpha into cis beta. already మీకు ఫార్ములా చెప్పాను. alpha into cis beta is equal to cis alpha plus beta. cis alpha into cis beta is equal to cis alpha plus beta. ఓకే, దాని ప్రకారం cis alpha plus beta, that is equal to cis ने cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta గా రాస్తాం. ఓకేనా, ఎందుకని cos theta plus I sin theta is equal to cis theta. ఫార్ములా చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు. cos theta plus I sin theta is equal to cis theta. మరి ఇక్కడ cis alpha plus beta ఉంది కాబట్టి cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta. దీని వాల్యూ చూడండి, x plus I by వాల్యూ. మరి కంపేరింగ్ real and imaginary parts. x is equal to cos alpha plus beta, y is equal to sin alpha plus beta. ఇప్పుడు మనకు x find x square y is equal to x అంటే వాల్యూ alpha plus beta ని cos square alpha plus sin alpha plus beta whole square అంటే sin square alpha plus beta. మరి ఇప్పుడు చూడండి, sin square beta plus cos square theta is equal to 1. then మరి x square plus y square. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మనకి x ప్లస్ i y is equal to cis alpha into cis beta ఇచ్చామా. మనకి ఇక్కడ cis alpha into cis beta is equal to cis alpha plus beta. లేదు ఇలా ఇంకోటి కూడా రాసుకోవచ్చు. cis alpha into cis beta into cis gamma is equal to cis alpha plus beta plus gamma. ఎన్నున్నా కానీ తీసుకోవచ్చు అట్లా. cis alpha into cis beta into cis gamma is equal to cis alpha plus beta plus gamma. ఇక్కడ మనకి రెండు ఫంక్షన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి cis alpha into cis beta is equal to cis alpha plus beta. ఓకే, ఇప్పుడు cis theta అంటే మన ఫార్ములా ఏంటి, cos theta plus I sin theta. దాని ప్రకారం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ 7th వన్ అమ్మా. ఈ ప్రాబ్లం మనకి 1bలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్, కాకపోతే ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో వచ్చి ఆ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని పాయింట్స్లో మార్చుకొని చేశారు. ఓకే, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ joining the points minus 9 plus 6i comma 11 minus 4i in the r-bar plane. The r-bar plane. In the r-bar plane. ఓకే, ఇక్కడ జాగ్రత్త మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది 1 బిలో గుర్తు రావాలి.
find the equation of the straight line joining the points ఏంటంటే x1, y1 and x2, y2 in the r-bar plane. ఓకే, మనకి 1b లో ఉన్నటువంటి ఈ x1, y1 అంటే a x1, y1 b x2, y2 to the point r2 point, then find the straight line అన్నాడు అనుకోండి. స్ట్రైట్ లైన్ కనుక్కోవాలి. మరి రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా, రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా. మరి ఏంటి ఫార్ములా? రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ రెండు పాయింట్స్ నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలి? స్లోప్ అనేది కనుక్కోవాలి. మరి స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా, స్లోప్ ఫార్ములా ఏంటన్నా? రెండు పాయింట్స్ ఏ అనేది x1, y1 అండ్ b అనేది x2, y2 ఆ 2 పాయింట్ దెన్ ఫైండ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ab. Then find the slope of AB. మరి స్లోప్ అనుకున్న ఫార్ములా y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. మరి దీని నుంచి స్లోప్ అనేది వస్తుంది. మరి స్లోప్ m మనకి ఇచ్చిన ఏబీలో ఏదో ఒక పాయింట్, స్లోప్ m అండ్ పాయింట్ x1, y1 టు ద ఈక్వేషన్. ఏంటి ఫార్ములా? మైనస్ y ఈక్వల్ టు ఇంటూ x ప్లస్ 1 y1 m ఇంటూ m మైనస్. ఓకే, లో ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సరే, ఫస్ట్ మనం మార్క్స్ చూడండి. Given minus 9 plus 6i implies here ఉన్నదండి minus 9 comma 6 next 11 minus 4i that implies b 11 comma minus 4. ఇప్పుడు మన దగ్గర రెండు పాయింట్స్ వచ్చేసినాయి. Slope of y2 minus y1 x1 equal to y1 point ని y2 మనం y2 ఇక్కడ y2 అంటే ఇది minus 4 minus 6 by x2 minus x1 11 minus into minus plus 9 that is equal to minus 4 minus 6 అంటే minus 10 by 11 plus 9 20 that is equal to minus 5 2 and this is equal to minus 1 is equal to 2. ఇప్పుడు slope m is equal to minus 1 by 2 and the point A నే పాయింట్ తీసుకోండి and the point A minus 9 comma 6 to the equation మరి ఈక్వేషన్ వల్ల ఫార్ములా y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1 is equal to m into x minus x1. మరి y minus మరి y1 అంటే ఇది చూడండి, ఇది x1 y1. y minus y1 అంటే 6 is equal to m అంటే వాల్యూ మన దగ్గర minus 1 by 2 into x minus into minus plus 9. ఈ 2 తెలుసండి, 2y minus 2 6 are 12 is equal to minus 1 తో లోపల మల్టిప్లై చేయండి. minus 1 into x minus x minus 9. ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ వాల్యూ దగ్గరికి వస్తే ఏమవుతుందమ్మా? ప్లస్ వాల్యూ అవుతుంది. అక్కడ ఏంటంటే మైనస్ x ఉంది కాబట్టి దగ్గరికి వస్తే ప్లస్ x, మైనస్ 9 దగ్గరికి వస్తే ప్లస్ 9. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2y minus 12 is equal to 0. x plus 2y 9 minus 12 minus 3 is equal to 0. ఓకే, చూడండి మళ్ళీ మనం కనుక్కోమని చూడండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ -9 plus 6i, 11 minus 4i in the r bar. ఇచ్చిన ఈ r bar లైన్ లో ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఫస్ట్ లోకి -9 6i పాయింట్ తో మార్చితే ఏ పాయింట్ -9, 6
11 minus 4 అని పాయింట్ మార్క్ బి 11 మైనస్ 4 మరి మన ఏపీ 2 పాయింట్స్ వచ్చేసింది వాడు ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటాడు మరి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా తీసుకుంటాం ఏంటంటే y మైనస్ y1 is equal to m into x minus x1 మరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాంట్లో m అనేది నేను కనుక్కున్నాను మరి m కనుక్కోవడానికి స్లోప్ m అంటే ఫార్ములా y2 minus y1 by x2 minus x1 దాని పైన వేస్తే m equal to minus 1 by నెక్స్ట్ అనుకున్నాం స్లోప్ -1/2 అండ్ పాయింట్ ఈ రెండు పాయింట్లో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా మీకు సేమ్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఈ రెండు పాయింట్స్లో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కానీ మీకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది తీసుకున్నాం నేను ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా -9, 6 టు ద ఈక్వేషన్ y - y1 is equal to m into x minus x1 y minus y1 అంటే ఇది x1 ఇది y1 కాబట్టి 6 is equal to m minus 1/2 x minus ఎందుకు ప్లస్ తీసుకున్నాను వాల్యూలో x1 అంటే మనకు -9 ఉంది అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ 9 ఈ 2 దగ్గరికి వస్తే 2y minus 2 6 12 ఎందుకు మల్టిప్లై చేస్తున్నాను 2 దగ్గరికి వస్తే 2 y minus 6 కి 2 అనేది మొత్తాన్ని మల్టిప్లై అవుతుంది మల్టిప్లై చేస్తాను ఇది కూడా -1 into x minus 1 into 9 -9 ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ వాల్యూస్ నేను దగ్గరికి తీసుకొచ్చేసాను ప్లస్ వాల్యూస్ అయిపోయింది x plus 9 ఇక్కడ ఉన్న 2y minus 12 is equal to 0 x plus 2y 9 minus 12 minus 3 equal to 0 okay next problem problem 8-1 question last one find the equation of the perpendicular bisector the perpendicular bisector symbolization చేయాలి perpendicular symbol perpendicular bisector of the line segment joining the points joining the points 7 plus 7i comma 7 minus 7i in the arc diagram the arc diagram. So now question. Find the equation of the perpendicular bisector. Find the equation of the perpendicular bisector of the line segment. Joining the points 7 plus 7i, 7 minus 7i in the arc diagram. So perpendicular bisector ante ఇది ఏ అనే పాయింట్ అమ్మా ఇది బి అనే పాయింట్ ఇది సమ్ సి అనుకుందాం ఏ అనే పాయింట్ మనకి ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి 7 ప్లస్ 7i అంటే 7 కామా 7 7 మైనస్ 7i అంటే 7 కామా మైనస్ 7 వాడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏంటి ఖచ్చితంగా 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ కానీ ఇది చూడండి సి అనేది ఏబిని సి అనే పాయింట్ ఈ లైన్ అనేది సపోజ్ ఏబిసి ఇది డి అనుకోండి సిడి అనే లైన్ చేస్తాడు సిడి అనే లైన్ ఏబిని పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ చేస్తుంది పర్పెండిక్యులర్ బై ఆ పర్పెండిక్యులర్ చేసేటువంటి లైన్ ని కనుక్కోమంటాడు చూడండి ఇక్కడ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద
పర్పెండిక్యులర్ అనేది ఏబీకి పర్పెండిక్యులర్ సిడి అనేది జాయిన్ చేస్తే ఆ సిడి అనే లైన్ని కనుక్కోమన్నాడు. ఓకేనా? సపోజ్ ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ మనకి ఇచ్చాడు. ఓకేనా? మరి ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ ఇస్తే సపోజ్ ఏబి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కుంటే సి అనేది వస్తుంది. పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఖచ్చితంగా 90 డిగ్రీస్ ఫామ్ అయితేనే అది పర్పెండిక్యులర్ అవుతుంది. మరి 90 డిగ్రీ ఫామ్ అవుతుంటే ఖచ్చితంగా అవుతుంది మిడ్ పాయింట్ అయితేనేగా. ఓకే, మరి మిడ్ పాయింట్ ఇస్తుంది. ఏబి మిడ్ పాయింట్ సి, సమ్ సి పాయింట్ కనుక్కుంటాం. ఓకే, సి అనే పాయింట్ అదేవిధంగా ఏబి స్లోప్ కనుక్కుంటాను. ఏబి స్లోప్ యొక్క పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ అనుకుంటాను. ఏబి స్లోప్ యొక్క పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్. ఆ పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ ఈ మిడ్ పాయింట్ సి టు ద ఈక్వేషన్. మరి పాయింట్ స్లోప్ తెలిస్తే ఈక్వేషన్ అనుకునే ఫార్మేట్ మనకి పాయింట్ స్లోప్ తెలిస్తే ఈక్వేషన్ అనుకోవడానికి ఫార్ములా y - y1 m × x - x1. అంటే జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనకి ఏబి అనే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఇచ్చారు, సిడి లైన్ సెగ్మెంట్ కనుక్కోమంటారు. ఎలా కనుక్కోమంటారు? ఏబి యొక్క పర్పెండిక్యులర్, ఓకేనా, ఏబిని పర్పెండిక్యులర్గా కట్ చేసినటువంటి లైన్ని కనుక్కోమన్నాడు. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఏబి అనేది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ మనకి ఇచ్చారు. ఆ లైన్ సెగ్మెంట్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండేటువంటి లైన్ని కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకేనా, దాని ప్రకారం మరి కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ మనకున్న ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఆ ఏబి ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ని నేను మిడ్ పాయింట్ సి కనుక్కుంటాను. మరి మిడ్ పాయింట్ 2 పాయింట్స్ x1, y1 and x2, y2 ఆర్ ద 2 పాయింట్స్. దెన్ ఫైండ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి. మరి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా x1 + x2/2 y1 + y2/2. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను గివెన్ పాయింట్స్ తీసుకుంటాను. గివెన్ పాయింట్స్ ఏ ఫస్ట్ పాయింట్ 7 + 7. సరే, ఫస్ట్ మేము ఆర్గాన్లో కాంప్లెక్స్ వాటిని పాయింట్స్లో మార్చేస్తాం. ఓకే, 7 + 7i ఇంప్లైస్ ఏ. 7, 7. 7 - 7i that implies b. 7, -7. Midpoint of C mid ఇప్పుడు మిడ్ పాయింట్ సి వచ్చేసింది. మరి స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి కనుక్కుంటాం. స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి, స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి బిఫోర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ నేర్చుకున్నాం. 2 పాయింట్స్ ఏ కామా బి అనే 2 పాయింట్స్ అయినప్పుడు మరి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు స్లోప్ కనుక్కునే ఫార్ములా చెప్పాను. y2 - y1 x2 - x1. దాని ప్రకారం నేను డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదు, బ్యాలెన్స్ చేస్తాను. x1 y1, x2 y2. y2 - y1 -7 - 7 x2 - x1 7 - 7 -14/0 అలా ఉంచాలి. మరి ఏబికి సి ఏముంది? పర్పెండిక్యులర్. మనం అనుకోవాల్సింది పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఈక్వేషన్ అనుకోవాలి. కాబట్టి స్లోప్ ఏబికి పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ అనుకుంటాం. పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ ఆఫ్ AB -1/m. -1 ఇప్పుడు స్లోప్ m అని వచ్చింది మనకి. -14/0 దట్ ఇంప్లైస్ -1 × 0/, సరే మైనస్ క్యాన్సిల్ చేసేసేది. 1 × 0/14. ఇప్పుడు చూడండి, డినామినేటర్ 0 వచ్చేసింది. 0/14 అంటే డినామినేటర్ 0 ఉంటే సమ్ బై 0 is 0. ఇది డినామినేటర్ 0/2 గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0.
that is equal to 1 into 0 by 14 that is equal to g. ఇప్పుడు స్లోప్ m, ఇప్పుడు స్లోప్ m equal to 0 and a point c point ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా 7, 0 to the equation. Slope m equal to 0 and point 7, 0 to the equation. Formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. That implies y minus into x1 y1. Y minus y1 అంటే 0. Slope m అంటే 0 into x minus x1 అంటే 7. That implies y minus 0 is equal to 0. ఎందుకంటే 0 అంటే something అవుతుందా 0. అప్పుడు y is equal to y minus 0 అంటే y is equal to 0. చూడమ్మా జాగ్రత్తగా ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి అది ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం 1B లో ఉన్నట్టు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే.